ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل المدعین لنگر آسمان و زمین عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ قدرت اللہ مشیت اللہ باب اللہ راز اللہ سر اللہ نور اللہ حبیب اللہ ولی اللہ اسد اللہ الغالب آقائی جانم علی شبن عبی طالب صلوات. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وآواز بلندر صلوات. دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. مالکان ذکر بندگان ذکر کا ذکر میں آیا قبول و منظور فرمائے. مالک و خالق بانیان کی ذاکرین کی سامعین کی رزق معرفت رزق ولایت عزت وقت میں خصوص بالخصوص عقیدہ ولایت علی شن ولی اللہ میں بے حساب اضافہ فرمائے. مالک و خالق دشمنان حسین دشمنان عزاداری حسین دشمنان ولایت علی کو نستربود فرمائے. حق کا بول والا فرمائے. مالک و خالق ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ بقیت اللہ حجت اللہ نور اللہ امین اللہ کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمارے گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں بآواز بلندر صلوات. انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذوقار چہرے میں سامنے تشریف فرما ہے. ٹائم بالکل مختصر سا ہے اور بلا تشبیہ انسان کی فطرت ہے تھک جانا. آپ عزاداری مظلوم کربلا کر کے آئے ہیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. واجب الاحترام تشریف فرما ہے. بس 2-4 سطریں آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے سرکار توجہ میری طرف کیجیے گا. میں بغیر تمہید کے بغیر تشریح کے اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں. علی بادشاہ کا ایک ماننے والا محب حبدار سرکار علی بادشاہ کا مومن شیعہ حبدار ہماری طرح بشر تھا. بشری غلطی کر بیٹھا بشر تھا اور بشری غلطی کر بیٹھا. اس نے چوری کر لی. بادشاہ صاحب جی لوگ اسے پکڑ کے لے آئے کہ مولا یہ آپ کا محب ہے یہ آپ کا نام لینے والا ہے یہ آپ کے ماننے والا ہے اس نے چوری کی ہے اسے سزا دے. سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تو نے چوری کی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. جیو آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. سرکار چوری کی ہے. فرمایا چوری کی ہے یہ سرکار چوری کی ہے. فرمایا کمبر جی خالے کے کمبر فرمایا کمبر جی میں ممبر حسین پہ اپنا عقیدہ پڑھنے کا قائل ہوں. فرمایا کمبر نے کہا جی خالے کے کمبر. ایک جگہ پہ میں نے یہی مصرع کہا جی خالے کے کمبر. بندے پریشان ہو گئے. میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا. فرمایا کمبر نے کہا جی خالے کے کمبر. فرمایا تلوار لے گیا. تلوار لینے کے جناب کمبر گئے. خطیب کے پاس لفظ ہوتے ہیں تلوار پہلے ہی تیار بیٹھی تھی. یوں تلوار کو اٹھایا مولا کے ہاتھ پر رکھی. جناب کمبر نے تلوار اللہ کے ہاتھ پر رکھی. تلوار مولا علی بادشاہ کے ہاتھ میں آئی. مولا قبول فرمائے. تلوار علی بادشاہ کے ہاتھ پہ آئی. علی بادشاہ نے اس کی 4 انگلیاں کاٹی. میں مدرسہ تعلیمات عالم محمد کا ادنا طالب علم ہوں اور الحمدللہ میں ایم اے اسلامیات کر رہا ہوں. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں. چور کی سزا ہے قرآن مجید میں ہاتھ کاٹنا. اور بہادر صاحب جی ہاتھ یہاں سے نہیں کاٹا جاتا ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا. اس کی وجہ اس کی علت اس کا سبب یہ ہے کہ جو سجدے کے واجب ارکان ہیں وہ 7 ہیں. پیشانی 2 ہاتھ 2 گھٹنے 2 پاؤں کے انگوٹھے 2 4 6 7. اگر ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں تو ہم اسے اللہ کے سجدے سے محروم کر دیا. ہم نے اسے اللہ کی عبادت سے محروم کر دیا. تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ہاتھ یہاں سے نہیں ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے تاکہ یہ جو واجب رکن ہے یہ سلامت رہے.
अली बादशाह ने उसकी 4 उंगलियां काटी, 4 उंगलियां कटी, उसने अपनी कटी हुई उंगली अपने हाथ पे रखी, हाथ पे रख के मौला को सलाम किया, सलाम करके वो दरबार अमीर अल मोमिनीन से बाहर निकला। दरबार अमीर अल मोमिनीन से निकलकर कूफा के मेन चौक में, मेन बाजार में जाके कहने लगा, कूफे वालों आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अली क्या है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अली कौन है, अली क्या है। ये कूफे के मेन चौक में, मेन बाजार में जाकर उनका, कूफे वालों आओ तुझे फजीलत अली सुनाऊं। एक बंदा दौड़ता हुआ, उसने कहा, अरे मुहिब अली तेरी उंगलियां किसने काटी हैं? ऐसे मुस्कुरा के कहा, मेरी उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीर अल मोमिनीन है, मेरी उंगलियों से काटी हैं जो अमीर अल मोमिनीन है, मेरी उंगलियों से काटी हैं जो अमीर अल मोमिनीन है, जो इमाम अल मुत्तकीन है, जो बाबुल इल्म है, जो चश्मे इल्म अरफान है, जो सूरत रसूल है, जो हादी मुत्तकीन है, जो ताहिर व अतहर है, जो ज़ाहिर व अज़हर है, जो गाजी हजात है, जो नफ्स रसूल है, जो नासिरुद्दीन मुस्तफ़ा है, जो हादी मुत्तकीन है, जो अल्लाह का वली है, जो मोहम्मद का वज़ी है। इसने अगली परवाज़ की, अगली परवाज़ करके कहने लगा, मेरी पर उंगलियों से काटी हैं जिसका नाम लेने से आदम की तौबा कबूल हुई थी, मेरी उंगलियों से काटी है जिसका नाम लेने से आदम की तौबा कबूल हुई थी, मेरी उंगलियों से काटी है जिसके नाम की तासीर से नूह की कश्ती के किनारे पे पहुंची थी, मेरी उंगलियों से काटी है जिसके इस्म के वजीफे से इब्राहिम पे आग गुजर हुई थी, मेरी उंगलियों से काटी है जिसने इस तख्त से उठा के तख्त पे बिठाया था, मेरी उंगलियों से काटी है जो छुप छुप के नबियों की मदद करता रहा, मेरी उंगलियों से काटी है जिसने पहली रसूल रसूल के हाथों में की थी, जिसने रसूल की जुबान चूसी थी, जिसने रसूल के हाथों में आते ही कहा था, मैं तुझे कुरान सुनाऊं, मैं तुझे तौरात सुनाऊं, मैं तुझे ज़बूर सुनाऊं, मैं तुझे इंजील सुनाऊं। मेरी उंगलियों से काटी है जो 3 दिन काबे में रहा, फरिश्ते गुलामी करते रहे, हुरे की निजी करती रही, इल्मात तस्बीह करते रहे। मेरी उंगलियों से काटी है जो बिस्तर मोहम्मद पे मोहम्मद बन के सोया था, मेरी उंगलियों से काटी है, मेरी उंगलियों से काटी है जो सिरात मुस्तकीम है, जो कसीम नारे वल जन्नह है, मेरी उंगलियों से काटी है जिसकी विलायत का ऐलान हुआ था, मेरी उंगलियों से काटी है जो जिब्रील का उस्ताद है, मेरी उंगलियों से काटी है जो फातिह खैबर है, जो फातिह वाद है, जो फातिह चमर है, जो फातिह उनैर है, जो फातिह खैबर है। मेरी उंगलियों से काटी है जिसका दायां हाथ सारी कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करता है, जो अली से रिज़्क़ हासिल करते हैं। पर मेरी उंगलियों से काटी है जिसका दायां हाथ सारी कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करता है, मेरी उंगलियों से काटी है। ये मोहम्मद अली के तराने पढ़ता 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 अगली परवाज़ में क्या इसका मेरी उंगलियों से काटी है जो वजीहुल्लाह है, जो जदुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, जो अज़रुल्लाह है, जो जब्बुल्लाह है, जो लिसानुल्लाह है, जो कुदरतुल्लाह है, जो मशीयतुल्लाह है, जो बाबुल्लाह है, जो राजुल्लाह है, जो नूरुल्लाह है, जो अमीनुल्लाह है, जो हबीबुल्लाह है, जो अलीउल्लाह है, जो असदुल्लाह है, जो नफ्सुल्लाह है। ये मोहम्मद अली के तराने पढ़ता 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 एक ऐसी बर्बाद में चला गया कि अली बादशाह के पांव की ठोकर से निकला हुआ सूरज अली की चूटी के नीचे का ग्रुप हो गया। ये फजाइल पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कोई चुकंदर ये मंजर देखा, बंदे तोड़ के सरकार के पास गए, कहा सरकार जिसको आपने सजा दी थी वो तो चौक में खड़ा आपके फजाइल बयान कर रहा है, वो तो चौक में खड़ा आपके कसीदे पढ़ रहा है। मैंने फरमाया उसे बुलाओ, वो सामने आया, पर मैं तो चौक में खड़ा हमारे फजाइल बयान कर रहा था। इसने कहा सरकार कैसे फजाइल न बयान करता, आपने मुझे यहाँ सजा दे के वहाँ के अजाब से बचा लिया, मुझे यहाँ सजा दे के वहाँ के अजाब से बचा लिया। हो नहीं सकता बंदा सारा साल अलमे आबाद में जाके दुआएं मांगे, शिफा मांगे, तंदुरुस्ती मांगे, रिज़्क़ मांगे, मदद मांगे, औलाद मांगे और गाजी के बाबे फजीलत का जुमला सुन के बंदे खामोश हो जाए। इसलिए सरकार कैसे न फजाइल करता, आपने मुझे यहाँ सजा दे के वहाँ के अजाब से बचा लिया, मुझे यहाँ सजा दे के वहाँ के अजाब से बचा लिया। और फिर अच्छा ये है तेरी प्यारे मार्फत, फिर मैं चल अपनी कटी हुई उंगली अपने हाथ के साथ लगा। इसने अली के हुक्म को अली का हुक्म समझ के, इसने अली के हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझ के अपनी कटी हुई उंगली अपने हाथ के साथ लगाई। मुझ में अल्लाह अलमे अब्बास की कसम है, हाथ वैसे बन गया जैसे पहले था, हाथ वैसे बन गया जैसे पहले था। बंदे तोड़ के सरकार के पास आए, कहा सरकार अगर छोड़नी थी तो फिर काटी क्यों थी? पर मैं वो चोरी करने की सजा थी, ये हमारे फजाइल बनने की सजा।